اذان ملت اسلامیہ، تو میں عرض کر رہا تھا کہ اعلیٰ حضرت سے انہیں کتنا پیار ہے دعوت اسلامی کے لوگوں کو۔ آج کراچی شہر میں مولانا الیاس قادری کی زیر سرپرستی فتاوی رضویہ کی جو کمپوزنگ کر کے انٹرنیٹ پہ ڈالا گیا ہے، آج تک کوئی بڑا سے بڑا رضوی بھی اس کام کو نہیں کر سکا۔ بہار شریعت کو جس خوبصورت طریقے سے دعوت اسلامی نے چھاپا ہے، میں آپ کے مجمع میں دعوے کے ساتھ کہتا ہوں، صدر الشریعت سے بہت سے لوگ فیضیاب ہوئے اور فیضیاب ہو رہے ہیں، اپنی روٹیاں سیک رہے ہیں صدر الشریعت کے نام پر، لیکن یہ توفیق نہ ہو سکی کہ بہار شریعت کو خوبصورت طریقے سے چھاپ کر قوم کے سامنے پیش کر دیں۔ حسام الحرمین دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں، جد المنتار اعلیٰ حضرت کا حاشیہ رد المحتار دعوت اسلامی کے لوگ چھاپ رہے ہیں۔ اس کے باوجود کہا جاتا ہے کہ یہ لوگ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے ہٹ گئے ہیں۔ ہو سکتا ہے کچھ لوگ مدنی چینل کو دیکھ کر کہہ رہے ہوں وہ بھی اعلیٰ حضرت کے مسلک کے مطابق ہے، جیسے لڑکیوں کے ہاتھ میں قلم دینا، لڑکیوں کو لکھنا سکھانا، اعلیٰ حضرت نے منع کیا کہ لڑکیوں کو قلم نہ دیا جائے، لڑکیوں کو لکھنا نہ سکھایا جائے۔ لڑکیوں کو اگر لکھنا سکھایا جاتا ہے تو یہ سخت ممنوع ہے، مکروہ تنزیہی ہے، سخت مکروہ تنزیہی ہے۔ لیکن حالات کے پیش نظر ہمارے بزرگوں نے جگہ جگہ لڑکیوں کا اسکول قائم کیا، لڑکیوں کا مدرسہ قائم کیا اور ان کو لکھنا سکھایا جا رہا ہے، اس لیے کہ حالات کے تقاضے یہ ہیں۔ ایسے ہی آج ہم بھی ٹی وی کو ناجائز و حرام کہتے تھے، مولانا الیاس قادری بھی حرام کہتے تھے اور کہتے ہیں آج بھی، لیکن مذہب سیکھنے کے لیے، دین کی باتیں سیکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں، دین کی ضروری باتیں سیکھنے کے لیے اجازت دے رہے ہیں، اس لیے کہ آج چینل پر نہ جانے کیسے کیسے لوگ آ رہے ہیں اور نہ جانے علم گلم باتیں وہ بتا رہے ہیں۔ ہمارے بھولے بھالے مسلمان اسے دین کی بات سمجھ کر کے لے لیتے ہیں اور بہک جاتے ہیں، بھٹک جاتے ہیں۔ انہی کو بچانے کے لیے ہم جیسے لوگوں نے، مولانا الیاس قادری نے مدنی چینل کو قائم کیا اور اس پر صرف اہل سنت والجماعت کی بتائی ہوئی باتوں کو عام کیا جاتا ہے، وہی بتایا جاتا ہے، اعلیٰ حضرت کے گن گائے جاتے ہیں، اعلیٰ حضرت کی نعت پڑھی جاتی ہے، اعلیٰ حضرت کے مسلک کے روشنی میں عقائد کی بات بتائی جاتی ہے۔ اس لیے سر میں درد ہو سر کا علاج کیا جائے، سر کاٹ کے پھینکا نہ جائے۔ میں تو کہتا ہوں کہ یہ دعوت اسلامی کا کرم ہے کہ جو چیز صرف تماشا تھا، تماشا ٹی وی کیا تھا، صرف کھیل اور تماشا، ان لوگوں نے اسے کام کا بنا دیا، اسے کارآمد بنا دیا۔ پہلے وہ صرف ناچ باغے کے لیے استعمال ہوتا تھا، اب یہ نماز سیکھنے کے لیے استعمال کرا، نماز سکھانے کے لیے کیسے رکوع کیا جائے، کیسے سجدہ کیا جائے۔ اس لیے کہ جلسے میں یہ ساری باتیں ہو نہیں پاتی۔ ابھی کتنے لوگ یہاں بیٹھے ہیں، سجدہ کرنے کا سلیقہ نہیں ہوتا، سجدہ کیسے کیا جائے۔ سجدہ کرتے وقت پاؤں کی، ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا زمین سے لگنا واجب ہے، لیکن آپ دیکھ لیں گے مسجد میں کھڑے ہو کر کے کتنے لوگوں کی لگتی ہے۔ ہر پاؤں کی 3 انگلیوں کا لگنا واجب ہے، نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی، نماز واجب الادا ہوگی، اور اگر کوئی انگلی نہیں لگی تو نماز ہی نہیں ہوگی۔ یہ جلسے میں بتایا جاتا ہے، کسی نے بتایا کر کے پریکٹیکلی طور پر نہیں بتاتا ہے کوئی، مدنی چینل پر یہ بتایا جاتا ہے۔ ایک شخص سجدہ کرتا ہے، ایک شخص بتاتا ہے دیکھیے یہ 3 انگلیاں، یہ 3 انگلیاں لگنا واجب ہے، ہاتھ یہاں رکھا جائے، ناک کیسے رکھی جائے، کتنی دبنی چاہیے، مدنی چینل میں یہ سب سارے کلیئر بتائے جاتے ہیں۔ تو اب اس پر کہہ دیا جائے کہ اعلیٰ حضرت کے مسلک سے پھر گئے۔ اعلیٰ حضرت، ارے اعلیٰ حضرت کا مسلک فروعی کو نہیں کہا جاتا ہے، مسلک اعلیٰ حضرت نام ہے عقائد کا، فروعی مسائل میں اختلاف ہوتا رہے گا، فروعی مسائل ہے یہ، عقیدے مسلک اعلیٰ حضرت نام کس کا ہے؟ عقائد کا۔ مصطفیٰ جان رحمت کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے، اللہ کے بارے میں عقیدہ کیا رکھا جائے، اللہ جھوٹ نہیں بول سکتا، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ اللہ ہر چیز پر قادر مطلق ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے مصطفیٰ غیب کا پیغمبر ہے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے مصطفیٰ مختار کائنات بنا کر کے دنیا میں بھیجے گئے تھے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ میرے مصطفیٰ مختار کائنات بنا کر کے بھیجے گئے تھے، یہ مسلک اعلیٰ حضرت ہے۔ تو مسلک اعلیٰ حضرت ہم سب لوگوں کا مشن ہے، اور مسلک اعلیٰ حضرت بھی میں صاف کر دینا چاہتا ہوں۔ اگر کچھ لوگ یہ سمجھتے کہ مسلک اعلیٰ حضرت
बरेली के मौलाना अहमद रजा का बनाया हुआ है तो गलत है। ये मसलक आला हजरत बरेली के मौलाना अहमद रजा का बनाया हुआ नहीं है। ये मसलक तो वही है जो मेरे मुस्तफा ने इसकी बुनियाद रखी थी। ये मसलक तो वही है जिसको सिद्दीक अकबर ने जिसका परचम लहराया था। ये मसलक वही है जिसका परचम फारूक आजम ने लहराया था। ये मसलक वही है जिसका परचम उस्मान गनी ने लहराया था। ये अलग से कोई मसलक नहीं है, वही मसलक है। लेकिन आला हजरत ने उर्दू जबान में इसको इतना समझा दिया, इतना समझा दिया कि हम लोगों ने इसको मसलक आला हजरत कहना शुरू कर दिया। जैसे इस मस्जिद में कोई बहुत ज्यादा खिदमत करेगा उसके नाम से मस्जिद मंसूब हो जाती है। बनारस में एक मस्जिद है हाफिज लगड़े की मस्जिद। हाफिज लगड़े की नहीं, उनके बाप की भी नहीं मस्जिद होगी। किसी की मस्जिद नहीं होती, मस्जिद किसी की प्रॉपर्टी नहीं होती। लेकिन हाफिज लगड़े दिन भर उसी मस्जिद की देख रेख करते रहे तो अवाम ने हाफिज लगड़े की मस्जिद कहना शुरू कर दिया। ऐसी आला हजरत मसलके रसूल आदम, मसलके सिद्दीक अकबर, मसलके फारूक आजम की दिन रात इतनी खिदमत की कि अवाम उनको उसी मसलक को मसलके आला हजरत कहने लगी। अवाम उसको मसलके आला हजरत, वो मसलक उनका बनाया हुआ नहीं है। अरे बाप, उनका बनाया हुआ होता तो हम हर किसी उस पर अमल ना करते। हम तो खुदा और रसूल का कलमा पढ़ते भाई, आला हजरत का कलमा थोड़ी पढ़ते हैं। यही हाल आपकी दावत इस्लामी का। यहाँ भी कुछ लोगों को एलर्जी है कि इलियास कादरी ने इसकी बुनियाद रखी है इसलिए इससे टेंशन। अरे यार, कहाँ नामों के चक्कर में पड़े हो। इलियास कादरी ने बुनियाद रखी, क्या इलियास कादरी की दावत इस्लामी है? अरे दावत इस्लामी मुस्तफा जान रहमत की है। ये दावत इस्लामी मुस्तफा जान रहमत की है। वही दावत इस्लामी है जिसकी बुनियाद मेरे आका ने रखी। वही दावत इस्लामी है जिसका परचम सिद्दीक अकबर ने बुलंद किया। वही दावत इस्लामी है जिसका परचम कभी फारूक आजम ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम उस्मान गनी ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम हसनैन करीमैन ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम हजरत इमाम आजम ने उठाया। वही दावत इस्लामी जिसका परचम हजरत इमाम अहमद बिन मालिक, हजरत इमाम अहमद बिन हम्बल ने उठाया, इमाम मालिक ने उठाया, इमाम शाफी ने उठाया, गौसे आदम ने उठाया, खाजा मोइनुद्दीन चिश्ती अजमेरी ने उठाया। वही दावत इस्लामी है जिसका परचम मुफ्ती आदम ने उठाया। वही परचम आला हजरत ने भी उठाया और वही परचम इलियास कादरी ने भी उठाया। लेकिन इस कदर इसमें वो मुनहमिक हो गए, इतना मुनहमिक हुए और मेहनत इतनी कर दी कि पूरी दुनिया में ये परचम लहरा दिया। तो आज उसको दावत इस्लामी का बानी कहा जाने लगा, उनको दावत इस्लामी का बानी कहा जाने लगा। तो बानी हकीकत में वो नहीं है, हकीकत में तो बानी परवरदिगार, दावत इस्लामी का बानी हकीकत में परवरदिगार है, फिर सरकार दो आलम है। फिर ये सिलसिला चलता रहा। हमको भी दावत इस्लामी का बानी कहा जा सकता है। कुछ खित्ते में हम भी दावत इस्लामी का काम कर रहे हैं। तो इस तरीके से नामों में नहीं उलझना चाहिए। ये खुलूस में कहीं ना कहीं खोट पैदा करता है। दीन के लिए अगर मुखलिस होगा तो आदमी नाम के चक्कर में नहीं पड़ेगा। यार मस्जिद किसी के नाम से हो, इससे क्या हुआ, है तो परवरदिगार की, चलो नमाज पढ़ लेते हैं। कुछ लोग ये कह रहे फलाना की मस्जिद है, फला की मस्जिद है, किसी की मस्जिद हो, मस्जिद तो परवरदिगार की है, नमाज पढ़ लेना चाहिए। मतलब ये है कि जो मुसलमानों की मस्जिद हो, जिसकी बुनियाद मुसलमानों ने रखी हो, अहले सुन्नत व जमात ने रखी हो, अहले सुन्नत व जमात ही की मस्जिद है, बस क्या मस्जिद ही नहीं। इसलिए प्यारे आप हजरात नामों में न उलझें। ये दावत इस्लामी आपको क्या देती है वो आपके सामने है। आपको सुन्नतों का पैगाम देती है, सुन्नतों की बरकत आपके घर घर पहुंचाती है। इसलिए दावत इस्लामी का दिल खोल करके वेलकम होना चाहिए। और अगर कुछ लोग मुखालफत करते हैं तो आप उसको समझने की कोशिश करें, कहीं न कहीं से हसद का फरमा, कहीं न कहीं से खोट है खुलूस में। मैं कहता हूं अगर तरीके कार में इख्तिलाफ हो तो उसको इस्लाह होनी चाहिए। सर में दर्द हो सरकार से फेंका नहीं जाता है बल्कि उसका इलाज किया जाता है। मुमकिन है आपको कोई तरीका इनको पसंद ना आता हो, हर आदमी के तरीके अलग अलग हुआ करते हैं। मैंने बताया एक ही मरीज है, कोई होम्योपैथिक की सफेद दाने वाली दवा देता है, कोई लंबा लंबा टैबलेट देता है, कोई इंजेक्शन लगाता है। तो इसका क्या मतलब कि आप उसको बुरा कहोगे? नहीं, बुरा नहीं है, वो भी अपने तरीके से काम कर रहा है, वो भी अपने तरीके से दवा दे रहा है, वो भी अपने तरीके से इंजेक्शन लगा रहा है। किसी को कोई बुरा नहीं कहता है। आप कैसे इंसान हो कि आप अपनी एक दूसरे को लड़ने को पसंद करते हो, एक दूसरे को बुरा कहते हो। ये डॉक्टरों की टीम है, हर एक दूसरे का वेलकम
वेलकम करता है, होम्योपैथिक का डॉक्टर एलोपैथिक के डॉक्टर का वेलकम करता है, एलोपैथिक का डॉक्टर एक हकीम यूनानी का वेलकम करता है, कभी एक दूसरे को गाली नहीं देता है, कभी एक दूसरे की इंसल्ट ही नहीं करता है। एक कौम मुस्लिम के नुमाइंदों, एक कौम मुस्लिम के ठेकेदारों, उम्मत मुस्लिमा के ठेकेदारों, अहले सुन्नत वल जमात के अरबाब इक़्तिदार, आपसे मैं गुजारिश करता हूँ होश में आओ और पहचानो आपकी कौम कहाँ भटक रही है, आपकी ये कौम कहाँ बहक रही है। इंतशार मत पैदा करो, वला तस्मु बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, अल्लाह की रस्सी को मजबूती से थामो, आपस में टेंशन न पैदा करो। अरे आपका तरीका अलग होगा, इनका तरीका अलग है, ये जरूरी नहीं कि आप ही के तरीके पर ऐसे